सभी को नमस्कार। शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय के बारे में जानेंगे। हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पहला पाठ बरसते बादल के बारे में जानेंगे। तो चलेंगे सीधे वीडियो में बच्चों। यही है हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। तेलुगु में भी बताऊंगा। पिल्ललू, इदे मन 10వ తరగతి हिंदी पाठ्य पुस्तकमु, विषय सूची और पहला पाठ बरसते बादल। इदे मन మొదటి పాఠము बरसते बादल, वर्षिस्तुन्न मेघालु। अब हम इस पाठ में से इन विषय वस्तुओं को जानेंगे। ఈ పాఠము నుండి మనం ఈ క్రింది విషయాలు నేర్చుకుందాము। कवि परिचय, विषय प्रवेश, कविता का गायन, कविता का भाव, भाषा की बात, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का विवरण। ठीक है बच्चों, अब पाठ में जाएंगे। कवि परिचय। कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी। जीवन काल सन 1900 से 1977। रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, चिदंबरा आदि। पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदंबरा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। ये छायावादी के प्रमुख कवि हैं। कवि परिचयम తెలుగులో। కవి పేరు శ్రీ సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు। వారి యొక్క జీవిత కాలము క్రీస్తు శకం 1900 సంవత్సరం నుండి 1977 సంవత్సరం వరకు। రచనలు వీణ, గ్రంథి, పల్లవ్, చిదంబర మొదలైనవి। బిరుదులు చాలా గలవు। చిదంబర కావ్యానికి గాను జ్ఞానపీఠ పురస్కారము, సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారము మొదలైనవి। వీరు హిందీ సాహిత్యంలో ఛాయావాది విచారధారలో ముఖ్యమైన కవి। विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वर्षा ऋतुవు ఎల్లప్పుడూ అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ఋతువుగా ఉంది। వర్షిస్తున్న సమయంలో ప్రకృతి ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంటుంది। చెట్లు, మొక్కలు, పశుపక్షులు, మనుష్యులు మరియు భూమి కూడా సంతోషంతో పరవశించిపోతుంది। ఇటువంటి సౌందర్యాన్ని ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది। बरसते बादल कविता का गायन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीव पीव चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के,
छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावल थर, झम 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 मेघ बरसुदे है सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पहले पद्य का भाव। सावन के महीने के बादल झमझम ध्वनि करती हुए बरसते हैं, पानी की बूंदें छम छम ध्वनि करती हुई पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती पर गिरती हैं, बिजली बादल के हृदय में छिपकर चमचम करती हुई चमक रही है, मन के सपने दिन के अंधकार में रुक रुक कर जागते हैं। మొదటి పద్యపు భావము। శ్రావణ మాసపు మేఘాలు ఝంఝం అంటూ ధ్వని చేస్తూ వర్షిస్తున్నాయి। ఆ వర్షపు బిందువులు చెట్ల ఆకులను తాకుతూ సవ్వడి చేస్తూ భూమిపై పడుతున్నాయి। మేఘాల హృదయంలో దాగి ఉన్న మెరుపులు కన్నులను మిరిమిట్లు గొరుపుతున్నాయి। మనస్సును దాగి ఉన్న కలలు పగటి చీకట్లలో మెల్లమెల్లగా మేల్కొంటున్నాయి। दूसरे पद्य का भाव। आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं तब मेंढक टर्राते हैं, जिल्ली बजती है, मोर कूकते हैं, चातक खुशी के मारे आवाज करते हैं, सोन बालक सुख क्रंदन करता है, आसमान में बादल घुमड़ते हुए गर्जन करते हैं। రెండవ పద్యపు భావము। ఆకాశంలో కారుమబ్బులు అలుముకున్నప్పుడు కప్పలు కీచురాళ్ళు అరుస్తాయి, నెమళ్ళు వాన కోయిలలు కూడా తమ అరుపులతో సంతోషాన్ని వ్యక్తీకరిస్తాయి, బంగారు కాంతులలో మెరిసే కొంగలు పిలుస్తూ ఎగురుతాయి, ఆకాశంలో తిరుగుతున్న మేఘాలు గర్జిస్తాయి। तीसरे पद्य का भाव। रिमझिम बरसती हुई बूंदों के स्वर बहुत सारी बातें हमसे कहते हैं। जब मन को ये स्वर छूते हैं तो रोम कांप उठते हैं। सावन में धरती पर ज्यादा वर्षा होने के कारण मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूट रहे हैं। इससे हर तिनके में रोमांच उत्पन्न होता है। మూడవ పద్యం యొక్క భావము। తుంపర్లు తుంపర్లుగా కురిసే ఎడతెరపు లేని వాన మనతో ఎన్నో చెబుతున్నది। ఆ పిలుపు మనస్సుని తాకగానే తనువు కంపించిపోతోంది। శ్రావణ మాసంలో భూమిపై వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తాయి కదా, దీనితో మట్టిలోని ప్రతి కణం నుండి సున్నితమైన మొలకలు మొలకెత్తుతున్నాయి। దీనితో ప్రతి గడ్డి పరక కూడా పులకింతకు గురి అవుతున్నది। चौथे पद्य का भाव। बारिश देखकर पंत जी का मन खुश हो गया है। कवि कहते हैं कि सावन में सब मिलकर गीत गाए, इंद्रधनुष के झूले में सब जन मिलकर झूले। हमारे जीवन में मन लुभाने वाला यह श्रावण मास बार बार आए। నాలుగవ పద్యం యొక్క భావం। వర్షపు ధారలను చూసినటువంటి కవి సుమిత్రానందన్ పంత్ గారి యొక్క మనస్సు సంతోషంతో నిండిపోయింది। అందరం కలిసి శ్రావణ గీతాలు పాడుదామని, ఇంద్రధనుసుపై ఊయలలు ఊగుదామని కూర్చున్నారు।
ఇటువంటి మన మనసులు దోచినటువంటి శ్రావణ మాసము మళ్ళీ మళ్ళీ మన యొక్క జీవితాల్లో రావాలని కవి ఆకాంక్షిస్తున్నారు. భాషాకి బాత్. మన 10వ తరగతి హిందీ పబ్లిక్ పరీక్షా ప్రశ్నపత్రంలో మొదటి ప్రశ్న నుండి 12 ప్రశ్న వరకు మరియు 13వ ప్రశ్నగా ఒక గద్యాంశం నుండి మళ్ళీ ఒక 4 ప్రశ్నలు, మొత్తానికి 16 ప్రశ్నలు వ్యాకరణాంశాలు భాషాకి బాత్ ఇవ్వబడతాయి. అవి ఏమేమిటో వరుసగా క్రమానుసారం చూద్దాము. మొదటిగా భాగ్ 1లో 1వ ప్రశ్న నుండి 12 ప్రశ్న వరకు ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి 1 మార్కు చొప్పున 12 ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఇస్తారో చూద్దాం. ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఈ 12 ఈ ఆర్డర్లో ఇవ్వబడతాయి. तत्सम तद्भव, क्रिया विशेषण, संख्या, कारक चिन्ह, समास, संधि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लिंग, वचन, काल शुद्ध रूप में लिखना. ఈ విధంగా 12తో పాటుగా 13వ ప్రశ్న రూపంలో పాఠ్యపుస్తకము నుండి లేదా పాఠ్యేతర ఒక గద్యాంశము నుండి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఒక 4 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఆ 4 ప్రశ్నలు వేటి నుంచి అడుగుతారంటే ఉపసర్గ, ప్రత్యయ, పర్యాయ శబ్ద, విలోమ శబ్ద, సంజ్ఞ, సర్వనామ, క్రియ, విశేషణ్. ఈ 8 నుండి ఏవైనా 4 ప్రశ్నలు అడిగి వాటి యొక్క జవాబులు ఆ పారాగ్రాఫ్ నుండే గుర్తించి రాయమని చెప్తారనమాట. మొత్తానికి 12 + 4 = 16 మార్కులు గాను ఈ భాషాకి బాత్ ఇవ్వబడుతుంది. ప్రస్తుతం బరస్తే బాదల్ పాఠము నుండి కొన్ని వ్యాకరణాంశాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి. శ్రద్ధగా చూడండి పిల్లలు. పర్యాయవాచి శబ్ద మేఘ్, బాదల్, ఘన్, పయోద్, వారిద్, तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, तम, अंधकार, अंधेरा, तिमिर, बिजली, विद्युत, दामिनी, दिन, दिवस, वासर. तत्सम और तद्भव शब्द श्रावण, सावन, बिंदु, बूंद, स्वप्न, सपना. उल्टे शब्द दिन, रात, जगते, सोते, तम, प्रकाश, गिरना, उठना. एक वचन और बहुवचन मेघ, मेघ, तरु, तरु, घन, घन, दिन, दिन, मन, मन, सपना, सपने, बूंद, बूंदे. పబ్లిక్ పరీక్షలో 1 నుండి 12 ప్రశ్నలు ఈ విధంగా అడుగుతారు. यही है हमारे पाठ बरसते बादल का రివిజన్ వీడియో హై. అందరికీ అర్థమైంది కదా. మీరందరూ చాలా బాగా చదివి 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో చాలా మంచి మార్కులు సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తోంది మన హమారీ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది కదా, మరెందుకు ఆలస్యం? వీడియోని లైక్ చేయండి, మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి హమారీ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. తద్వారా ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుగానే అందుతుంది. పిల్లలు, మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. పెద్దలందరికీ నమస్కారము. మీ యొక్క అమూల్యమైన సలహాలు, సూచనలు క్రింది కామెంట్ బాక్స్లో వ్రాయ ప్రార్థన. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు. జై హింద్.